पंजाब दीआं विधान सभा चोणां दी हर हट्टी ते हर भट्ठी दे उत्ते चर्चा है। किस नूं टिकट मिलेगी, किहदे विच मुकाबला होएगा, किस दी बनेगी सरकार, 10 मार्च नूं नतीजे तो बाद कित्थे वजणगे ढोल ते कित्थे पसर जाएगी सुन। पर सारे लोगों के मन दे विच है कि अगला मुख मंत्री पंजाब दा होएगा कौन। की मौजूदा मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां दा दोबारा दा लगेगा जां नवजोत सिंह सिद्धू होरी चन्नी साहब तो अगे लंघ के मुख मंत्री की कुर्सी सांभणगे, जां फिर भगवंत मान होरी झाड़ू का हथ फड़ के अगले पासे नूं मुख मंत्री की कुर्सी तक अपड़नगे। कई पासे चर्चा चलती है कि सुखबीर सिंह बादल होरां नूं रोकूगा कौन। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा भी जिक्र गाहे बगाहे हो ही जाता है, कोई अगे होएगा कोई पिछे होएगा, पर मुख मंत्री की दौड़ दे विच इन्हां सारियां दे नाल नाल बलवीर सिंह राजेवाल होरां दा जिक्र चलदा है कि अगले भी भाई अपने नवे मोर्चे दे नाल ऐतकी पहली बार पंजाब दीआं चोणां 'च हिस्सा ले रहे हैं। सो कौन होएगा मुख मंत्री, किहदा किन्ना क है तजर्बा, किहदियां किन्नियां क ने संभावनावां, विधान सभा दीआं चोणां दे लई किहदी किन्नी क है तैयारी, लोकां दे विच कौन किन्ना क होया है अज तक प्रवान, उस सारी गल दे उत्ते इस प्रोग्राम दे विच अज आपां चर्चा करदे हां। सब तो पहला जिक्र करांगे सुखबीर सिंह बादल साहब का। वो श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान ने बहुजन समाज पार्टी के नाल गठजोड़ करके सब तो पहला पंजाब विधान सभा चोणां की सरगर्मी सुखबीर सिंह बादल होरां ने शुरू की। उधर किसान अंदोलन चलता सी, इधरले पासे किसानां दे हक दे विच भी गल करदे सुखबीर सिंह बादल साहब नाल दी नाल रैलियां का सिलसिला शुरू कर दिता गया। कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो पहला तक सब तो वध रैलियां पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल होरां दी अगवाई च कीतियां। सुखबीर सिंह बादल होरी मुख मंत्री की कुर्सी के दावेदार ने, पर उन्हां दे लई सफ़र बहुता ज़्यादा सुखाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2017 दे विच भावें अगवाई प्रकाश सिंह बादल साहब ने कीती सी, पर बहुती सरगर्मी सुखबीर सिंह बादल होरां दी सी। अकाली दल तीसरे नंबर ते जा पिया। लंघियां 2019 दीआं लोक सभा चोणां दे विच भी 10 सीटां दे विचों 8 सीटां अकाली दल हरिया ते 2 ही सीटां जित्तियां। हालांकि सुखबीर सिंह बादल 2019 दे विच भी पंजाब दे विच सब तो वध 2 लाख वोटां दे फर्क दे नाल फिरोजपुर तो MP बनन दे विच कामयाब रहे सी। हुण तक सुखबीर सिंह बादल होरां दा 4 वार लोक सभा दे मैंबर बनन दा तजर्बा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब दी सरकार दे विच वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे, इंडस्ट्री का महकमा उन्हां दे कोल सी। एक बार वो राज सभा के मैंबर भी चुने जा चुके हैं। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 2009 की जिमनी चोण, उहदे तो बाद 2012 तो फिर 2017। सो कुल मिला के 3 वार उन्होंने विधान सभा की मैंबरी भी जितण दे विच कामयाबी हासिल की। इक्को बार उन्होंने लोक सभा की सीट जिहड़ी वो हारी सी जगमीत सिंह बराड़ होरां दे कोलों, पर अजकल बराड़ साहब भी उन्होंने अपनी पार्टी दे विच ने। सो ऐतकी मुख मंत्री की कुर्सी के किन्ना क नेड़े ने किन्ना क दूर ने, उहदे विच बहुत सारियां चीज़ां प्रभाव पाउणगीਆਂ, क्योंकि किसान अंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी दे नालों गठजोड़ टुटिया। केंद्र सरकार दे विचों अकाली दल ने अपनी हमायत वापस लई ते बीबी हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री मंडल दे विचों अस्तीफा दिता। उहदे तो बाद वापस आके बहुजन समाज पार्टी दे नाल गठजोड़ कीता। कई वख-वख सियासी पार्टियां दे लीडर पिछले समय च अकाली दल च शामिल हो चुके हैं ते कई अकाली दल दे लीडर अकाली दल नूं छड्ड के खास तौर दे उत्ते भारतीय जनता पार्टी दे विच जा चुके आ। एक पासे संयुक्त समाज मोर्चा किसानी दीआं वोटां अकाली दल की बुक्कल दे विचों खोण दा यतन करेगा, दूसरे पासे भारतीय जनता पार्टी के जाण तो बाद शहरी वोटां वापस किद्दां हासिल करनियां। ये सारियां चर्चावां दा दौर सुखबीर सिंह बादल साहब ते मुख मंत्री की कुर्सी के रस्ते दे विच हो रहा है। ते सब तो वड्डी गल कि अजकि प्रकाश सिंह बादल साहब पहली विधान सभा की चोण है जदों वो बहुते ज़्यादा सरगर्म नहीं, ते अकाली दल के कई वड्डे लीडर जिवें सुखदेव सिंह ढींडसा हो गए, वो ऐतकी अकाली दल तो बाहर होकर भारतीय जनता पार्टी के नाल जुड़े हुए ने। सब तो पहला उम्मीदवारों का ऐलान करना, सब तो पहला बसपा दे नाल गठजोड़ करके मैदान च आउणा ते रैलियां करना,
ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਅਪੜਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਵੋਟਰ, ਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੋਫੀਆਂ, ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਜਾਈਆ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਇਆ। 20 ਸਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ। 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਝੋਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰੀ ਸਿਟਿੰਗ MP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ 1,10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2012 ਚ ਦੋਨੇ ਚੋਣਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਸੋ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਐਤਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 2-2000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂਇਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਚਾਈ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਘੁਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਜਨ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਹਰਿਆਣਿਓਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਲੜੀ 2014 ਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂੰ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। 2 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 25-75 ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਦਰਾੜ ਪਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। 2 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਓਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜੀ ਚੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। 2007 ਚ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, MLA ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015-16 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੈਚਵਰਕ ਸ਼ਬਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੌਣ? ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਤਜਰਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ MLA ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 1972 ਦੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1978 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਇਹ, 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਕੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਸੱਦੇ, ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
फिर दिल्ली दे विच अंदोलन चलदा है। कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों ते अफसरां दे नाल चर्चा हुंदी है ते उहदी अगवाई सीधे सीधे तरीके बलवीर सिंह राजेवाल करते हैं। उस किसान मोर्चे दे विच जे सब तो वध कोई चेहरा पॉपूलर होया सी जां सब तो वध किसान जथेबंदियां किसी नूं अगे करदियां सी तो बलवीर सिंह राजेवाल हुंदे सी। सो केंद्र सरकार ने कानून वापस लए, होया बहुत कुछ, घटिया वापरिया बहुत कुछ, दोष भी लगे, लोगों ने साथ भी बड़ा दिता, पर एक वड्डे चेहरे के तौर के उत्ते बलवीर सिंह राजेवाल किसान मोर्चे दौरान उभर के सामने आए। केंद्र सरकार ने कानून वापस लए, किसान पंजाब दे विच वापस परते ते वापस परत के आके फिर बलवीर सिंह राजेवाल होरां ने ऐलान किया कि असीं संयुक्त समाज मोर्चा बना के मजदूरां नूं, वपारियां नूं, दुकानदारां नूं नाल लवांगे, वकीलां नूं, डॉक्टरां नूं, प्रोफैसरां नूं नाल लैके, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ 44-45 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਮਰ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕ सियासी लीडर के तौर के उत्ते भी लोगों के प्रवान चढ़ सकणगे? ये बहुत सारे सवाल ने जिहड़े कि बलवीर सिंह राजेवाल होरी ते मुख्यमंत्री की कुर्सी के विचाले ने। फैसला एक बार फिर दसदे हां कि 14 फरवरी नूं लोकां ने करना वोटां पा के ते 10 मार्च नूं वोटां की गिणती तो बाद पता लगेगा। आपां हुण तक भगवंत मान, सुखबीर सिंह बादल, इहदे नाल नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी ते बलवीर सिंह राजेवाल होरां दी गल कीती है। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखदेव सिंह ढींडसा साहब उन्हां दा गठजोड़ है। उन्होंने अजे तक कुछ नहीं कहा कि साडे वल्लों मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होएगा। वो जितदे आ कि नहीं जितदे, वो बाद दीयां गल्लां है। पर की कैप्टन अमरिंदर सिंह का दा लगेगा, अश्विनी शर्मा साहब ते गुणा पएगा, सुखदेव सिंह ढींडसा कतार छोड़गे, ये बाद दीयां गल्लां। पर पंजाब दे लोग लगातार इस गल दी चर्चा दे विच ने। हर हट्टी ते भट्टी ते खुंडां दे उत्ते बैठे लोग चर्चा करदे ने कि अगला मुख्यमंत्री होएगा कौन। अजे तक स्थिति स्पष्ट नहीं, पर यह मुख दावेदार ने, इन्हां दे विचों ही किसी एक दा मुख्यमंत्री की कुर्सी ते बैठण दा दा जिहड़ा वो लग सकदा है।